హాయ్ గాయ్స్, నేను మీ శ్రీ. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మొన్న మా ఆఫీస్లో చిన్న టాలెంట్స్ జరిగిందనమాట. లైక్ సింగింగ్, డ్యాన్సింగ్, ఎనీ హిడెన్ టాలెంట్, స్టోరీ టెల్లింగ్. సో అందులో నేను అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేశా. మొత్తం 5 పార్టిసిపేట్ చేశా. సో అందులో స్టోరీ టెల్లింగ్ కోసం నేను ఒక స్టోరీ చెప్పాను అనమాట. ఆ స్టోరీ నా వరకు ఎలా వచ్చిందో తెలీదు, ఎవరు చెప్పారో గుర్తురాట్లేదు. చాలా ట్రై చేశా, కానీ అది నేను విని అది నాకేం చాలా ఏమంటారు, చాలా హార్ట్కి దగ్గరగా కొన్ని స్టోరీస్ ఉండిపోతాయి చూడండి, అలా స్టోరీ అనమాట. నేను ఈ స్టోరీ ఎవరు కనబడినా వాళ్ళకి చెప్పేస్తాను అనమాట. గుడ్ లెసన్ అందరికీ అది, ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ముఖ్యంగా ఇది అందరికీ తెలియాల్సిన స్టోరీ అనమాట. లేకపోతే ఊరికే పక్కన వాళ్ళ విషయంలో దూరిపోతుంటారు. సో వాళ్ళ కోసం ఆ స్టోరీ అనమాట. మా రిలేటివ్స్కి అయితే ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ స్టోరీ. సో ఆ స్టోరీ మోరల్ లాస్ట్ దాకా వీడియో ట్రై చేసా, ఫుల్ వీడియో అప్లోడ్ చేద్దామని, బట్ అది హాఫ్ వీడియోనే దొరికింది. సో ఆ హాఫ్ వీడియో నేను ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నా. నేను యాక్చువల్గా ఈ స్టోరీ స్కూల్లో విన్నా, బట్ ఇంటర్లో చెప్పా, డిగ్రీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా, లాస్ట్కి ఆఫీస్లో కూడా ఛాన్స్ వస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను అనమాట. నేను ఎక్కువ ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ మనల్ని ఎత్తుకుంటూ రావు, మనమే వాటిని ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఏ ఛాన్స్ వదలకుండా అప్పుడు ఏదో ఒక రోజు ఆపర్చునిటీ మనల్ని ఎత్తుక్కుంటూ వస్తుందిలే అని ఒక చిన్న ఏమంటారు హోప్ ఉంటుంది నాకు ఎప్పుడు. సో నేను ఎప్పుడు ఏ చిన్న ఏమంటారు ఛాన్సెస్ సర్రని దూరిపోతాను అనమాట. అలాగే ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ చెప్పాను. ఇది ఇంగ్లీష్ ఎలాగో మనకు అందరికి అర్థమవుతుంది కాబట్టి వినేయండి. లాస్ట్కి మోరల్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, లెట్స్ గో. Can you please keep quiet everybody? So, coming to the story, once there was a man who needs everything in his life. Example, like all other men need in their life. Man needs a building, man needs a car, health for his parents and wife, good children, love, kindness, peacefulness, loyalty, etc. So one fine day he went to a sadhu and asked that, Sadhu, I want to become a rich person and happiest person in the life. So what can I do for that? As I need all the mentioned things below, like good health, good parents, and nice wife, nice children, love, building car, etc. So then Sadhu gave a box to the man and clearly he told, never ever open this box till your death. I repeat, never ever open this box till your death, even though you got success or even though you didn't get success, but never open the box. Then he handed over the box to the man and man went back to his home and he kept the box aside. As we all know, a simple box in the corner cannot make anybody rich. Am I right? So then he started working hard, he started concentrating on his own life, he started dedicating himself, and one fine day he achieved everything what not he desired for. He got a building, he got a car, he gave good health for his parents, nice wife, good children, and please note, money can buy happiness, but only money cannot buy happiness unless there is no love between two people and unless there is no peace in the house environment after you return back to your home after the restless jobs. So in the same way, money make him richer and the love, kindness, loyalty, everything make him look happier. So now this man was richest person in the world as well as he has love, kindness, loyalty, everything. So he is the happiest person in the world too. And now one fine day he want to check that box, what is there in that box. But he know that, however I earned all this building, I owned my car, I married to my wife, and these children are my children. Who can take away from me? He earned all this, so who will take away from him? In that way he thought and he opened the box. And then guess what next happened? Everything he lost and became to the zero position. So he went back to the same sadhu, but this time the box was opened. Then sadhu asked, my dear man, I clearly told you to not open the box till your death even though you got success. But why you have opened? Then the man replied, these are my earnings with my hard work involved. So nobody can take away from me.
Then what is there in that box? What made him to become the zero? Any guess? What is there in the box? Why he opened? And when he opened, he became the zero. He lost everything. What is there in the box? ఎంటీ బాక్స్ No. ఏదో నాకెందుకు చెప్పు ఎంటీ బాక్స్ No. 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 Something is there in the box which make him zero. Greediness, No. satisfaction, No. Answer was there in the story itself. Try. Pride. Give a try. No. When will man become the zero? What makes him to become zero? Shall I say the answer? yes please. So the answer is, in this box, there is a life which was living by the other people around him. In this box, there is a successful things and happy things which was living by the others around him. So, as I said, he lost building, he lost car. It doesn't mean he really lost all. స్టోరీ వినేశారు కదా, బాగుందా? నాకైతే నచ్చింది, అందుకే గుర్తుపెట్టుకొని ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాగిస్తుంటాయి ఈ స్టోరీ. సో దీని మోరల్ ఏంటంటే, ఆ బాక్స్లో ఒక పక్కనోడు బతుకుతున్న లైఫ్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ బాక్స్లో ఒక మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులు ఎలా సక్సెస్ అవుతున్నారు, ఎలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు, ఏ టిప్స్ వాడితే వాళ్ళంత హ్యాపీగా ఉన్నారు, అసలు ఎలా కష్టపడుతున్నారు, ఏం చేసి పైకి వస్తున్నారు, అలా ప్రతీది చుట్టూ ఉండే వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రతి విషయం ఆ బాక్స్లో ఉందన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఆ బాక్స్ నువ్వు దూరంగా పెట్టి నీ లైఫ్ నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నీ కెరీర్లో నువ్వు ముందుకు వెళ్తావో అప్పటిదాకా నీ లైఫ్ బాగుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో కొంచెం దురద ఎలాగా వాళ్ళు ఎలాగ అసలు మనకంటే ఎందుకు అలా అసలు ఎలా ఎందుకు ఎలా ఎందుకు అని అలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే టైంకి నీ దగ్గర నిజంగానే నేను ఆ స్టోరీలో చెప్పినట్టు బిల్డింగ్, కారు అవన్నీ కోల్పోడు అబ్బాయి. ఎందుకంటే అతను కష్టపడి కట్టించుకున్న బిల్డింగ్ కాబట్టి, అతని కష్టంతో సంపాదించుకున్న ఎర్నింగ్స్ అవన్నీ కాబట్టి అతని దగ్గరే ఉంటాయి. కానీ వాటి దేనికి అర్థం ఉండదు, వాల్యూ ఉండదు అని ఆ స్టోరీ మీనింగ్ అనమాట. అదే ఒకవేళ మనం పక్కన వాళ్ళ లైఫ్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిలేదనుకోండి, మన దగ్గర అవి ఏం లేకపోయినా మనం హ్యాపీయే. ఎందుకంటే మనం పక్కన వాళ్ళ జీవితంలో ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు కాబట్టి మన దగ్గర బిల్డింగు, కారు, మనీ, లగ్జరీ లైఫ్ ఏం లేకపోయినా మనం హ్యాపీ లైఫ్ ఆటోమేటిక్గా లీడ్ చేస్తున్నామనే దాని అర్థం. నేనేం చెప్పానంటే, గివ్ రెస్పెక్ట్ టేక్ రెస్పెక్ట్ ఎట్లా అంటారో, గివ్ లవ్ టేక్ లవ్ అట్లనే ఆ లవ్ కాదు, కొంచెం మంచిగా అందరితో కైండ్గా, జెలస్ లేకుండా, లాయల్గా అలా. సో వీలైనంత ఎక్కువ వేరే వాళ్ళ లైఫ్ పట్టించుకోకుండా మన లైఫ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బెటర్. అది ఆ మోరల్ స్టోరీ. విన్నారా రిలేటివ్స్? మన లైఫ్ మనం చూసుకుంటే బెస్ట్. ఓకే, బాయ్ గైస్, సీ యూ అంటిల్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి.